ஏன் வெயிட் பண்ணிக்கோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஜானஸ்? வீடியோ போட்டுக்கோமா. ஏசப்பா மே நன்றியோ துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. நின்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத கர்த்தாவே மே நன்றியோ துதிக்கிறோம் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஏசப்பா திருப்பி நாங்க சில்ட்ரன்ஸ் மீட் வந்த கிருபைக்காய் நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா ஏசப்பா இவ்வளவு தூரம் எங்களை பத்திரமாய் பாதுகாத்த கிருபைக்காய் நன்றி ஏசப்பா. ஏசப்பா எங்க பாவத்தை எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருங்க ஏசப்பா. உங்க சமூகத்துக்கு நாங்க வந்திருக்கோம் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஏசப்பா உங்க சமூகத்துக்கு நாங்க வந்திருக்கோம் ஏசப்பா. உங்க சமூகம் எங்களுக்கு ஏசப்பா இந்த மீட்டிங்ல இருக்கட்டும் ஏசப்பா. உங்க பிரசன்னத்தை நாங்க உணரணும் ஏசப்பா. எல்லாருமே வரணும் ஏசப்பா. அவங்க ப்ரோக்ராம் அவங்கவுங்க நல்லா பெஸ்டா பண்றதுக்கு நீங்க கிருபை தாங்க ஏசப்பா. ஞானம் தாங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா ஏசப்பா எல்லா ஆன்டிஸ் அண்ட் அங்கிள்ஸ் ஏசப்பா எல்லா ஆசீர்வதிங்க கிருபை தாங்க ஏசப்பா. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல தகப்பனே ஆமென். Hello friends, I am happy to welcome you all to the June month children meet. First and foremost, I call Lindsay Auntie for the welcome address. Thank you, Jessica. Praise the Lord, dear children. How are you all? So, why we have gathered today? Because we are going to glorify God's name by the talents what God has given us, right? So, let us welcome our Savior and Lord Jesus Christ to our program. He's the Alpha and He's the Omega. He's the starting and He's the end. So let us welcome our Lord and Savior. I also welcome dear parents who have encouraged their children to participate in this program and also lovely children. So God loves children a lot, right? Jesus Christ loved children because you are very innocent, you are very truthful in your heart. So we welcome you all, dear children, in Jesus Christ's name. I also welcome Nancy Akka for initiating the program, and we are all joined together to glorify God's name. I also welcome our dear speaker Jenny Akka for our program. So we are eagerly waiting to listen to God's words through you and all the children in Jesus Christ's name. I encourage you to do well, children. Thank you so much. Now I call upon Abigail for a song. Louder. Matthew 7:1. Yes. Says, do not judge others, or you too will be judged. For the same way you judge others, you will be judged. In the measure you measure, it will be measured for you, unto you. I'm going to sing. I am going to sing a song. Come on. Do not judge, or you too will be judged. Do not judge, or you too will be judged. Not judge, or you too will be judged. Do not judge, or you too will be judged. For the same way you judge others, you will be judged. You will be judged. This measure
You used to measure, it will be measured unto you. The same way you judge others, you will be judged. You will be judged. And the measure you used to measure, it will be measured unto you. Do not judge, or you too will be judged. Do not judge, or you too will be judged. Do not judge, or you too will be judged. Do not judge, or you too will be judged. Thank you. Thank you, Abigail. Now we call upon John, Evangeline, and Jessica for memory verse. Let love be without hypocrisy. About what is evil, cling to what is good. Romans chapter 12 verse 9. Proverbs chapter 1. To know wisdom and instruction, to pursue the words of understanding, to receive the instruction of your wisdom, justice, judgment, and equity, to give prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. The wise man here increase learning, the man of understanding will attain wise counsel. Thank you. Judge not that you be not judged, for with whatever judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at the speck at your brother's eye and not consider the plank at your own eye? Or how can you say, let me remove the speck from your eye, brother, and look, there's a plank at my own eye. Hypocrite, first remove the plank from your own eye, then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Now I call upon Olivia for a song. Hi everybody, I'm Olivia and I'll be singing Shepherd of My Soul. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Thank you. Thank you, Olivia. Now we call upon Jenny Auntie for spiritual manga. Before that, let me introduce Jenny Auntie. Jenny Auntie, Ryan School, International School, teacher இருக்கிறாங்க.
இந்த ப்ரேயர் குரூப் இதுல எல்லாம் ப்ரேயர் பண்ற ப்ரேயர் வாரியர், சண்டே ஸ்கூல் எடுக்கிறாங்க, விபிஎஸ் எடுப்பாங்க. வெரி டேலண்டட் டீச்சர். ஓகே, இன்னைக்கு அவங்க நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுவாங்க. Thank you, Ka. First of all, I thank God for giving me this opportunity to share God's word to you all. எல்லாரையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பிள்ளைங்க அழகா வசனம் சொன்னாங்க, அழகா பாட்டு பாடினாங்க. God has given you wonderful talents. May God's name be glorified through you all. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். டாபிக் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அதை வச்சு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போறேன். ஸோ கவனமா கேளுங்க. ஸோ நம்ம டாபிக் என்னது, இன்னைக்குள்ள தீம் என்னது? Judging others. ஜட்ஜிங் அதர்ஸ். ஓகே, Judge not others. வெரி வெரி குட், வெரி குட். வாட் யூ மீன் பை ஜட்ஜிங்? ஜட்ஜிங்னா என்ன? ஆன்டி லைக் அவங்க என்னது லைக் வேர் பண்றாங்க அதெல்லாம் வச்சு what they do அந்த மாதிரி. மத்தவங்களை நியாயம் தீர்க்கிறது. வெரி குட், வெரி குட். மத்தவங்களை நியாயம் தீர்க்கிறது, மத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்றது, அவங்க அப்பியரன்ஸை வச்சு, அவங்களுடைய கேரக்டரை வச்சு, இல்லையா? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ அ ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஆன் த தீம் ஜட்ஜிங் அதர்ஸ். ஒரு கண்ட்ரியில ஒரு கிங்கும் குயினும் இருந்தாங்க. அவங்க ரொம்ப டேலண்டட், ரொம்ப வயசா இருந்தாங்க. அந்த கண்ட்ரிய நல்லபடியா அவங்க நடத்திட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கண்ட்ரியில உள்ள பீப்புளும் ரொம்ப நல்ல, தேவர் வெரி குட் பீப்புள். ஸோ பக்கத்துல உள்ள கண்ட்ரி எல்லாம் அவங்கள வந்து அந்த இந்த இந்த கண்ட்ரியில உள்ள பீப்புளுக்கு மேல ஜெலஸ் ஆகுற அளவுக்கு ரொம்ப நல்ல பீப்புளா இருந்தாங்க. நல்ல டாக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணுவாங்க, ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பீப்புளா இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருமே அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு நாள் அந்த குயினுக்கு அந்த நியூஸ் வந்துச்சு, இந்த கண்ட்ரியில உள்ள பீப்புள்லாம் ரொம்ப நல்ல கேரக்டரோட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்றாங்களே. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட் வெதர் தே ஆர் குட் ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்லி, உண்மையாட்டே அவங்க நல்லவங்க தானா அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாண்ட் டு செக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அந்த குயின் வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங், அவங்க குயின்னா எப்படி இருப்பாங்க, தலையில கிரீடம் வச்சிருப்பாங்க, நல்ல ட்ரெஸ் அப் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு, அவங்க க்ரௌன் எல்லாம் எடுத்துட்டு, அவங்க ட்ரெஸ் எல்லாம், குயின் ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு, ஷி ட்ரெஸ் லைக் அ பெகர், ஒரு பெகர் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கண்ட்ரிக்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் வழியா அவங்க நடந்து போனாங்க. ஸோ மார்க்கெட் பிளேஸ் கிட்ட வந்தாங்க. அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் கிட்ட வரும்போது எல்லாரும் அவங்கள பார்த்துச்சு, இது யாரு, இந்த பெக்கர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அவங்கள விட்டு வழியில விட்டு தள்ளி தள்ளி போயிட்டாங்க. ஸோ ஒரு ஷாப்ல போய் எனக்கு திங்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. அந்த ஷாப்கீப்பர் ஹி வாஸ் நாட் பாதர்ட் அட் ஆல். அந்த ஷாப்கீப்பர் வந்து அவங்கள வந்து விரட்டி விடுறதுலயே தான் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப சோகத்தோட 2-3 ஷாப்ல அந்த மாதிரியே பண்ணாங்க. அதுக்கு பிறகு 2-3 ஸ்ட்ரீட்ஸ் வழியா போய் 1-2 வீட்டுக்கு போனாங்க. வீட்டுல போய் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கேட்டாங்க. தண்ணி கேட்ட உடனே அந்த வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம், இது யாரு, இந்த பெக்கர் யாரு இங்க வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள விரட்டி விட்டுட்டாங்க. அப்புறம் இன்னொரு வீட்டுல போய், எனக்கு ரொம்ப பசியா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் ஃபுட் குடுக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஆனாலும் அந்த வீட்டுல உள்ள பீப்புளும் அவங்கள வந்து ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து ஷூ பண்றதுலயே அவங்க வந்து குறியா இருந்தாங்க. அவங்கள விரட்டி விட்டுட்டே இருந்தாங்க. எப்படி ஒரு அரௌண்ட் 10 ஹவுசஸ் ஷி விசிட்டட். ஆல் த ஹவுசஸ் அவங்க வந்து அந்த பெகர்ன்னு நினைச்சு அவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த குயினுக்கு ரொம்ப சேட். ஷி பிகேம் வெரி சேட். ஐயோ, நமக்கு பீப்புள் வந்து எவ்வளவு நல்லவங்கன்னு நம்ம நினைச்சோம், இவங்க இவ்வளவு பிஹேவியர் இவ்வளவு மோசமா இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோடயே அவங்க வந்து அவங்க பேலஸ்க்கு ஷி ரிட்டர்ன்ட். ஸோ அவங்க பேலஸ்க்கு வந்த உடனே அவங்க கிங்கிட்ட சொன்னாங்க, நாளைக்கு வந்து ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் வந்து நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும். we have to gather all the people.
அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நான் வந்து மீட்டிங் பண்ணணும். ஐ எம் வெரி டிசப்பாயிண்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோட கிங்ட்ட சொல்லி அவங்க மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசினாங்க. நாளைக்கு இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மீட்டிங் நடக்க போகுது, பீப்புள் எல்லாரும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள் எல்லாரையும் என்ன செய்தாங்க, வர வச்சாங்க. அடுத்த நாள் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. அந்த குயின் நல்லா ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அவங்க ஸ்பீச் ஷி ஸ்டார்டட் ஹர் ஸ்பீச். அப்போ அவங்க ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அவங்களுக்கு. ஆனாலும் அவங்க வந்து அவங்க எல்லாரும் கவனமா குயின் என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பீப்புள் எல்லாம் ரொம்ப ஈகரா இருந்தாங்க. தே வர் சோ கியூரியஸ் டு லிசன் டு ஹர். என்ன சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த குயின் சொன்னாங்க, நான் உங்க எல்லாரையும் நான் வந்து ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லி வெளியில உள்ள பீப்புள்லாம் சொன்னாங்க. எல்லாரும் இந்த எல்லாருமே நீங்க நல்ல பிஹேவியர் உள்ளவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் நான் வந்து நேத்தைக்கு நான் உங்க வீட்டுக்கு நான் வந்தேன். நீங்க யாருமே எனக்கு சாப்பாடு குடுக்கல. யாருமே நான் தண்ணி கேட்டேன். நான் வந்து நெறைய பேர் தண்ணி குடுக்கல. நான் சாப்பாடு கேட்டேன். எனக்கு சாப்பாடு குடுக்கல. மார்க்கெட்ல வந்தேன். வந்து ஷாப்கீப்பர்ட்ட வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன். யாருமே எனக்கு எதுவுமே தரல. அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் தே ஆல் வேர் ஷாக்டு. குயினா? குயின் எப்ப வந்தாங்க? அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவங்கவங்க முகத்த பாக்குறாங்க. எப்ப வந்தாங்க குயினு? அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் யாருக்குமே புரியல. எல்லாருக்கும் பயங்கர ஷாக்கு. அப்போ அந்த குயின் சொன்னாங்க, இல்ல நான் வந்தேன்" அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. "இல்ல நீங்க வரவே இல்ல. நாங்க யாருமே உங்கள பாக்கல" அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் தான் குயின் சொன்னாங்க, "இல்ல, இல்ல நான் வந்தேன். நான் பெக்கர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்தேன்" அப்படின்னு சொன்னோனே பயங்கர ஷாக் எல்லாருக்கும். "ஐயய்யோ!" அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அப்படி ஸ்பீச்லெஸ் ஆயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல. அவங்க என்ன செய்தாங்க, அவங்கள அவங்களுடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ வச்சு என்ன செய்துட்டாங்க, குயின என்ன செய்துட்டாங்க, ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து பெக்கர்ன்னு நெனச்ச அவங்க பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ பார்த்து, அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணி, அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கேட்டத எதுவுமே அவங்க என்ன செய்யல, குடுக்கல. தே வர் நாட் ரெடி டூ ஆஃபர் ஹர் ஃபுட் ஆல்சோ, வாட்டர் ஆல்சோ இல்லையா? சோ நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, அவங்க பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ பத்தி நம்ம கூட நீங்க கூட உங்க ஸ்கூல்ல, உங்க கிளாஸ்ல, உங்க ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஸ்டாண்டர்ட வச்சு சிலர் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்கல்ல. அந்த மாரி என்ன செய்யக்கூடாது? ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? சோ அந்த மாரி அவங்க சொன்ன உடனே, தென் த பீப்பிள் ஸ்டார்ட்டட் ரியலைசிங் தேர் மிஸ்டேக். அவங்க சொன்னாங்க, "ஆமா, ஐயய்யோ! நாங்க குயின்னு எங்களுக்கு தெரியாதே! நாங்க தப்பா அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணிட்டோமே!" அப்படின்னு சொல்லி அந்த பீப்பிள்லாம் ரொம்ப அவங்க மிஸ்டேக்ஸ அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தாங்க? ரியலைஸ் பண்ணாங்க. சோ நம்மளும் என்ன செய்யக்கூடாது? ஒருத்தருடைய பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ வச்சு மத்தவங்கள என்ன செய்யக்கூடாது? ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. பைபிள்ல கூட ஒரு அழகான இன்சிடென்ட் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அ ஜெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அ தாத்தா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நெறைய பிள்ளைங்க இருந்தாங்க. அப்போ அந்த கிங் அனாயிண்ட் பண்றதுக்காக சாமுவேல் அதுல வந்து அ காட் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. அப்ப அந்த சாமுவேல் வந்து அந்த வீட்ல உள்ள அந்த ஜெஸ்ஸியோட ஒன் ஆஃப் த சன்ஸ வந்து கிங்கா அனாயிண்ட் பண்றதுக்கு சாமுவேல வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. சாமுவேல் தாத்தாவ அனுப்பியிருந்தாங்க. ஜெஸ்ஸியோட பிள்ளைங்கள கிங் யார் கிங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கிங்கா அனாயிண்ட் பண்றதுக்காக சாமுவேல் தாத்தா அவங்க வீட்டுக்கு வராங்க. எத்தன பேருக்கு இந்த ஸ்டோரி கேட்டிருக்கீங்க? கேட்டிருக்கீங்களா? சரி. வெரி குட். வெரி ஓகே. சோ இதுல நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா, அந்த சாமுவேல் வந்து என்ன செய்தாங்க, ஒவ்வொருத்தரா அந்த ஜெஸ்ஸி வந்து அவருடைய சன் ஒவ்வொருத்தரா அனுப்புறாரு. முதல் சன் அனுப்புறாரு. சாமுவேல் தாத்தா பார்த்தாங்க. ஐயோ! இவங்க நல்ல ஹேண்ட்ஸமா இருக்காங்க. குட் லுக்கிங்கா இருக்காங்க. நல்ல பெர்சனாலிட்டி இருக்கு இவங்களுக்கு. அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இவங்க தான் கிங் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க மைண்ட்ல நினைச்சாங்க. ஆனா காட் என்ன சொன்னாங்க? இல்ல. இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சு சாமுவேல் சாமுவேல் தாத்தா வந்து பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சு ஜட்ஜ் பண்ணாங்க.
மேத்யூ 6 மேத்யூ 7:1 கூட சொல்லியிருக்கு. நிறைய பேர் வசனம் சொன்னீங்க இல்லையா? மேத்யூ 7:1 என்ன சொல்லியிருக்கு? யாராவது சொல்லலாமா அந்த வசனம்? நான் பாடுனேன். நீ பாட்டு பாடினியா? Aunty, even I said I. ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். Judged, you will be judged. வெரி குட். வெரி குட். அழகா பாட்டு பாட்டு கூட அதை வச்சு பாடுனீங்க இல்லையா? Do not judge or you too will be judged, for in the same way you judge others. வெரி குட். அழகான பாட்டு பாடின ஜெசிகா அழகா வசனம் சொன்ன. நிறைய பேர் வசனம் சொன்னீங்க, இந்த வசனம் கூட சொன்னீங்க இல்லையா? சோ இந்த வசனத்தின்படி இன்னைக்கு நம்ம என்ன படிச்சுக்கோம்னா, do not judge others. நம்ம மற்றவங்கள தப்பா நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணும்போது நம்மளையும் யாராவது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Thank you, Aunty. Thank you, Aunty, for your beautiful message. Now I call upon Jalusia Aunty for quizzes. Good evening, everyone. Good evening, Aunty. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கோம் ஆண்டி. ஸ்கூல்லாம் ஆரம்பிச்சிருச்சா? நாளைக்கு தான் ஆண்டி. நாளைக்கு தான் ஆண்டி. ஓ, so அப்ப ரெடி ஆயிட்டீங்களா? ஜூன் 3rd. ஓகே, கொஞ்சம் பேர் போறீங்க, கொஞ்சம் பேர் நாளைக்கு போறீங்க. வெரி குட். எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பீங்க இல்ல புக்ஸ் எல்லாம்? Yes, aunty. Yes, நியூ பேக் கிடைச்சிச்சா? Yes, Aunty. ஓகே, வெரி குட். சோ படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சிட்டேன் ஆண்டி. Yes, Aunty. ஸ்ட்ரெயிட்டா குவிஸ்க்கு போயிடலாமா? Yes, ஓகே Aunty. ஆண்டி. நான்சி அக்கா, ஸ்கிரீன் ஷேரிங். ஸ்கிரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, Aunty. ஓ, டி. சோ ஜெனி ஆண்டி ரொம்ப அழகா நமக்கு ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொன்னாங்கல்ல, ஜட்ஜிங் அதர்ஸ் பத்தி. Yes, aunty. இந்த பிக்சர் தெரியுதா? இது என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியுதா? Pointing fingers. Yes, everybody is pointing finger to this little girl இல்ல? சோ அந்த லிட்டில் கேர்ள் எப்படி உட்கார்ந்துருக்காங்க? சோகமா உட்கார்ந்திருக்கு. ரொம்ப சேடா இருக்கிறாங்கல்ல, எல்லாரும் என்ன குறை சொல்றாங்க, எல்லாரும் என்ன ஜட்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு. Yes, சோ Aunty. அதே மாதிரிதான் நம்ம இன்னொருத்தவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணும்போது கூட மத்தவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ல. Yes, aunty. So that is why we should not judge others. என்னமா? யாருமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஆமா, கரெக்ட். ஓகே, சோ நம்ம குவிஸ்க்கு போகலாம். இதுல நிறைய பிக்சர்ஸ் போட்டிருக்கிறேன், ஒன்னொன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Aunty, that second one is the why you looking at the speck in your brother's eye and not the plank in your own eye? ஏன் போட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. Aunty, it's about judging others. Yes, but why or how? Can you explain it?
he's like telling he's bad for having that speck in his eye. Mm. Auntie, And- the But he Auntie, has a plank in his auntie, own the eye. seventh one is Solomon judging with the two women, auntie. Auntie, 7th one. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல இத சொல்லி முடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுங்க எனக்கு. வாட் டஸ் இட் மீன்? அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? Auntie, like, don't see your brother's sins. ம். You have a lot of sins, like you're doing a lot of sins. First, correct that, ம். and then try to improvise your brother, not your brother first. எஸ், வெரி கரெக்ட். நம்மளுக்கே நிறைய சென்ஸ் இருக்குது இல்ல, சோ அது நம்ம கண்ணுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்னொருத்தர் கண்ணை பார்த்தோம்னா நமக்கு கரெக்டா தெரியுமா? தெரியாதுல்ல. சோ அதனாலதான் Yes, அந்த auntie. மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க. நம்ம கண்ணுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய கட்டை இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அடுத்தவங்க கண்ணுல கட்டை இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க முடியும்? பார்க்க முடியாதுல்ல, நம்ம தப்பா பார்த்துருவோம். சோ வெரி கரெக்ட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் பிக்சர். Auntie, it describes the second coming. செகண்ட் கம்மிங்கா? நோ. Where Jesus is judging the other people. Yes. Jesus judges others. La. Jesus is the final judge. La. Correcta? Yes, auntie. Yes. So Jesus is the one who will judge all of us during the final judgment. Auntie, the fourth one is pointing fingers at others. Hmm. Auntie, I don't know the fifth one. Auntie, the fifth. Okay, நான் Jesus எதுக்கு போட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Jesus is the final judge ன்னு சொல்லிட்டேன். But why I have included it here? நீங்க செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் ஜீசஸ் ஹெவன்ல ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. எஸ், கரெக்டா சொன்னீங்க. நமக்கே நிறைய பாவம் இருக்குது. நம்ம அடுத்தவங்களோட பாவத்தை ஏன் பார்க்கணும்? நம்ம நம்மளோட பாவம் என்னன்னு பார்த்து அதை சரி செஞ்சாதான் நம்ம ஹெவனுக்கு போகும்போது ஜீசஸ் நம்மள ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்கல்ல. Yes, நம்ம auntie. ஜட்ஜ் பண்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட பாவங்கள் இல்ல அப்படின்னா ஜீசஸ் நம்மள விட்டுருவாங்க தானே. நம்ம யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணல. சோ நமக்கும் நிறைய மர்சிஸ் கிடைக்கும்ல, மர்சி கிடைக்கும், கிரேஸ் கிடைக்கும். அதுல நம்ம தப்பிச்சுக்குவோம் தானே. கரெக்டா? Yes, auntie. சோ தட் இஸ் வை நான் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறேன். கரெக்ட். Auntie. அடுத்தது. Auntie, the one with the two ladies and the baby, is it the story where the lady will tell that she stole my baby? எஸ், அந்த கிங் யாரு? Solomon. Jesus. Oh, sorry. கிங் சாலமன். கரெக்ட். Auntie, the ஏன் next அதை one இன்க்ளூட் is பண்ணிருக்கிறேன்னு சொல்லணும். auntie, because it was a proper judgment between the both, auntie. Like he was smart enough, and God gave him the wisdom to have the judgment correctly. எஸ், நீங்க சொன்ன செகண்ட் பார்ட் தான் கரெக்ட்ல. God gave him the wisdom. Without God's wisdom, we cannot judge others. If we are Yes, judging others by our own, என்ன சொல்றது, by our own intellect, then it will be a wrong judgment. But if God is giving us the wisdom, then that will be a correct judgment. So King Solomonக்கு God வந்து அந்த wisdom கொடுத்திருந்தாங்க. அதனால அவங்க ரொம்ப கரெக்டா எல்லாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணாங்கல்ல. Yes, auntie. So it is not that we should never judge others, but when we are judging others, we should keep it in our mind that we are not doing it on our own, but with God's wisdom. Okay. So மத்தவங்கள சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட அது இருக்கா, நம்ம அப்படி தப்பு பண்றோமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். ஓகே. Yes, auntie. அடுத்து Auntie, the next one is a judge judging in a Supreme Court or something. ஜட்ஜ், சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம்ல. அப்ப இந்த ஜட்ஜ் டெய்லி உட்காந்து ஜட்ஜ் பண்றாருல, கரெக்டா தப்பா? Auntie, correct the auntie. அல்லது நேஷன் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணும். அது வந்து மனுஷங்களால எழுதப்பட்ட சட்டம்ல, மனுஷங்களா உருவாக்கிக்கிட்ட சட்டம். இது சரி, இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள மனுஷனுக்கு இருக்கிற, நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இருக்கிற நாலேஜ் வச்சு
அதை நம்ம வந்து ஒழுங்குபடுத்துறோம். ஸோ அதை வந்து அவங்க புக்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்கல்ல. ஸோ அந்த புக்கை படி அவங்க மத்தவங்கள ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? அது நம்ம ஆண்டி நல்லா இருக்கணும், நம்ம நாட்டுல தப்பு நடக்கக்கூடாது, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பண்றாங்க. ஸோ அதையும் நம்ம பைபிள்ல இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, எஸ் ஆண்டி புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சு ஆண்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிக்சர். Auntie, the next one is where made not Mary, someone anoints Jesus' leg with fragrant oil and all. எஸ், நம்ம படிக்கிறோம்ல இந்த மாசத்துக்குரிய இது the sinful. ஏன் Auntie, போட்டிருக்கிறேன்? Auntie, because God judged her in a right way. God judged the right way, but the Pharisees judged the wrong way, right? Yes, Auntie. So Pharisees என்ன பார்த்தாங்க? அவங்கள வெளியில இருக்கிறத மட்டும்தான் பார்த்தாங்க. ஜெனி ஆண்டி சொன்னாங்கல்ல, நம்ம வெளியில இருக்கிறத தான் பாக்குறோம், பட் God sees the heart இல்ல. So God, Jesus வந்து ஹார்ட்டை பார்த்தாங்க. இந்த Pharisee வந்து அவங்க வெளியில இருக்கிற தோற்றம், அவங்கள வெளியில என்ன செய்யறாங்க அதை மட்டும்தான் பார்த்தாங்க. So that is why we should not judge others by looking how they are. Okay. Yes, Auntie. அடுத்த பிக்சர் இது சொல்லலையே இன்னும். ஃபர்ஸ்ட் Auntie, தரல Auntie. இது யார் மாதிரி இருக்குது? யார் மாதிரி Moses. ட்ரெஸ் பண்ணி? மோசஸ் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Is it John the Baptist? No. ஜான் தி பேப்டிஸ்டோட ட்ரெஸ் என்ன? Oh yeah, that one. Auntie, a tunic made of camel's fur and ஜான் தி leather. பேப்டிஸ்ட் ஒட்டக மயிர் தானே போட்டிருந்தாங்க. கேமல் Yes, சேர். Auntie. இவரு கேமல் சேரா போட்டிருக்காரு. No, Auntie. Then who is it? கையில ஒரு சுருள்லாம் வச்சிருக்கிறாரு பாருங்க. Auntie, is it Isaiah? No. யாரு? மோசஸ். மோசஸ் இல்லடா. சர்ச்சிங்ல ஏன் ஸ்க்ரோல்? தலையெல்லாம் கவர் பண்ணிருக்கிறாங்க. அப்படி யாரு கவர் பண்ணுவாங்க? High priest. Pharisees. Yeah, high priest பண்ணுவாங்க, Pharisees. Okay. So இது வந்து Pharisee. Pharisee நான் ஏன் போட்டிருக்கேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்து அவங்க Auntie, Jesus spoke to like Jesus supported someone who was the opposite. Auntie, like they wanted to prove him wrong. Auntie, they were in the crowd where Jesus was preaching. ஓகே, எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொன்னீங்க. நான் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா, ஜீசஸ் எப்பவுமே அவங்க ஜீசஸ் பின்னாடியே சுத்திட்டு இருப்பாங்க. எதுக்காக? ஜீசஸ ஜட்ஜ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்கல்ல. ஜீசஸ் அது செய்யறாரு தப்பு, இது செய்யறாரு தப்பு அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே ஜீசஸ பத்தி ஜட்ஜ் பண்ணி அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஜீசஸ மட்டும் அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணாங்க, எல்லாரையும் அவங்க அப்படிதான் ஜட்ஜ் பண்ணாங்க. அவங்க கிட்ட நிறைய தப்பு இருந்துச்சு, ஆனா மத்தவங்கள அவங்க ரொம்ப ஈஸியா ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கல்ல. சோ அதனாலதான் அவங்கள போட்டிருக்கிறேன். ஓகே, நம்ம எந்த பிக்சர் ஆண்டி? இதோ the last one in the hand. Can you see this? Yes, Auntie. Can you guess what it is? நான் அடுத்தால பார்த்து நீ ஜட்ஜ் பண்றது வேணா உங்க வந்து ஒன்டே நிறைய தப்பு இருக்கும், ஆனா அதர் பர்சனே நீ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. இல்ல, it's actually a parable which Jesus said. Auntie, is it in that chapter like the same? No, it is not. Auntie, is it the one where you exalt yourself and humble yourself? But there is a story for it, right? Auntie, like in the wedding. No. நீ சொன்ன கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்ட, but there is a story for that.
One was humble and the other was so proud. நான் hint கூட கொடுத்துட்டேன். One was humble and the other was proud. Auntie, I don't know. வேற யாருக்காச்சும் தெரியுமா? நானே சொல்லட்டுமா? Auntie, I have a guess. What is it? Auntie, like when praying who are humble, God accepts their offering, but who are proud, He doesn't accept the offering. Not the offering. கொஞ்சம் வந்திருக்கிற, but there is a story for it. Jesus இந்த story சொன்னாங்க. Auntie, I don't know, Auntie. Okay, I'll tell you. இது என்ன ஸ்டோரினா, 2 பேர் போய் ப்ரேயர் பண்ண போவாங்க டெம்பிள்க்கு. யாரு? ஒரு Pharisee think and I one know. tax collector. Auntie, I think I know. One sinner will be there and one guy who is like really holy, and he'll say, I'm better than all of you. I mean, but the sinner will say, Lord, I've sinned against you. And the person who is really obedient, he'll judge the sinner. Yes, one was a Pharisee. The one standing here is a Pharisee, and the one who is kneeling down is a tax collector. So what this Pharisee said is, I'm not like this tax collector. I'm not sinning like this tax collector. I follow all the rules and I follow the Bible. I do everything in the right way. So I'm better than this man. So he was praying like that. But this tax collector, he humbly prayed to God saying that, Lord, I am a sinner. Please forgive me and have mercy on me. So God வந்து எந்த prayer accept பண்ணாங்க? இந்த humble prayer தான் accept பண்ணாங்க. So this person was judging this tax collector just because he's a tax collector. But God was looking at the heart of the tax collector. And the heart of the tax collector was very pure and very humble. But instead, this இந்த Phariseeயோட heart எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப ப்ரௌடா, நான் எல்லாத்த விட ரொம்ப நல்லவனாக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இல்ல? So that is why we should not have a proud heart. We should always have a humble heart. Okay? Yes, Auntie. Okay, so எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு. இந்த pointing hand, இதுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? இது வந்து மத்தவங்கள வந்து விரல் நீட்டி ஜட்ஜ் பண்றது, அவங்க தோற்றத வச்சு, அதுவா? எஸ். ஓகே, நான் இதோட மீனிங் சொல்லட்டா? நம்ம யாரையாவது ஜட்ஜ் பண்ணும்போது நீங்க இந்த பிக்சரை மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, see, if you are judging like this, if you are pointing fingers to others like this, the other 3 fingers are pointing to you, right? If you are pointing like this, the other 3 fingers are pointing to yourself. So you should remind that your 1 finger is pointing to others, but 3 fingers are pointing to you. So it means that you have more sin, you are more sinful than the other person. So you cannot judge the other person. So whenever you judge others, just point your finger like this and remind that it is pointing to you only. Okay? Yes, Auntie. Auntie, what if they point like this? But we always point like this only to others, right? வேற மாதிரிலாம் இப்படி எல்லாம் பாயிண்ட் பண்ண மாட்டோம். When we are pointing to others, we will straight away point to others. Yes, Auntie. Okay. சரி, இப்ப குவிஸ்க்கு போலாமா? யாரோட பேர் ஃபர்ஸ்ட் வருது? இவாஞ்சலின். Yes, Auntie. ஓகே, சோ குவிஸ்க்கு போகலாம். Auntie, is the toddlers and the normal one, like all the names are mixed? எஸ்மா, இப்ப டாட்லர்ஸ் வந்து யாரு? அபி மட்டும்தான் குட்டி பொண்ணு. பட் அபி நம்ம எல்லாரும் விட இன்டெலிஜென்ட் பொண்ணு ஆயிடுச்சுல. Yes, Auntie. So I have added her here. Okay. Others are all big people, big children. Okay, so toddler ஒன்னே ஒண்ணுதான். அந்த ஒன்னே ஒண்ணு ரொம்ப brilliant. இல்லையா? So humble, very nice. Okay, so என்ன செலக்ட் பண்ற? இவாஞ்சலின். என்னம்மா? செட்ல 100. என்ன செட்ல?
ஒன்னா Set 100. Set 100 ஆ? என்ன இது ஆட்டக்கர டேபிள். அதை கரெக்டா சொல்லுங்கப்பா, எனக்கு கேட்கல. சொல்லு. Set 100 ஆ? ம். ம் சத்தமா சொல்லு. Set 100. ஓகே, கரெக்டா தான் எனக்கு கேட்டிருக்கா? சரி. When Jesus went to the town of Nain, what did he see as he approached the town gates? அப்படின்னா நாயின் ஊருக்கு போகும்போது ஜீசஸ் அந்த கேட் பக்கத்துல போன உடனே என்னத்த பார்த்தாங்க? என்ன பார்த்தாங்க? ஒரு ஆன்ட்டியோட பையன் வந்து இறந்துட்டான் ம் பார்த்தாங்க. அவங்கள எல்லாரும் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்கல்ல. ஆ. கரெக்ட் ஆன்சர். ஆன்சர் செக் பண்ணலாமா? A dead man was being carried out. Good, very good. அவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ம் அவங்க எந்தி சொன்னதை அவங்க எந்திரிச்சுவாங்க. ஆமா, உயிரோட வந்துருவாங்கல்ல. இட்ஸ் a great miracle. Very good ma, full marks. Thank you ஆன்ட்டி. Okay, so next யாருன்னு பார்க்கலாமா? Abigail. ரெடி. ரெடி ஆன்ட்டி. சூப்பர். என்ன செலக்ட் பண்றீங்க? என்ன கொஸ்டின் வேணும்? 200. இந்த செட் 1 செட் 200 எந்த செட்ல? அதுல Set 2. Set 2. Okay. Why did John send 2 of his disciples to Jesus? ஜான் ஏன் அந்த 2 டிசைபிள்ஸ ஜீசஸ் கிட்ட அனுப்புனாங்க? எதுக்காக அனுப்புனாங்க? எதுக்காக அனுப்புனாங்க? ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறதுக்கு. என்ன கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு? நீங்க தான் ஜீசஸா அப்படி கேக்குறதுக்கு. ஆமால, நீங்க தான் ஜீசஸா இல்ல நாங்க வேற யாராவது வரதுக்கு காத்துட்டு இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கல்ல. ஆன்சர் ஆமா. செக் பண்ணலாம். John sent 2 of his disciples as messengers to ask a question from Jesus. Are you the coming one or do we look for another? கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. Full marks. Thank you. Thank you ஆன்ட்டி. Yeah, welcome. So next யாருன்னு பார்க்கலாம்? Jonathan. Yes, auntie. என்ன செட்? Auntie, set to 500. Set to 500. Okay. Memory was ma. Abide in me and my words in you, so that you may be my disciples. Auntie, இது எந்த வெர்ஷன் ஆண்டி? NKJV-யா? உனக்கு எது தெரியுமோ அது சொல்லு. NKJV சொன்னா better. If you know other version also, that's fine. Abide in me and in my words, so that you may be my disciples, auntie. என்னமா? Abide in me and இல்ல நிறைய வசனம் இருக்குது. auntie 8 verses சொல்லணுமா? ஆமா. I am the true vine and my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Every branch in me that bears fruit, he prunes so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word I have spoken to you. Abide in me and I in you, so that you may bear more fruit. I am the பண்ணி vine. சொல்றியா? Auntie, order தான் சொல்றேன். I am the vine 5th verse. நீ 6, 7 எல்லாம் சொல்லி 5th போற மாதிரி இருக்கேன். சரி சொல்லு. I am the vine. I am the vine, you are the branches. Every branch that does not that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. But the ones that do not bear fruit,
they take it away, it's withered and then gathered and thrown into the fire and it's burned. Hmm. It's burned. Abide in me and in my words, so that you may ask for what you desire, it shall be granted to you, so that my Father may be glorified and you may bear much more fruit and be my disciples. John 15:1-8. Very good. Okay, சூப்பரா சொல்லிட்டீங்க. Full marks. 500. Okay. Thank you, Auntie. So next யாருன்னு பார்க்கலாமா? Janice. Janice? Yes, aunty. Okay, so இந்த Pharisee பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம்னு சொன்னேன்ல, அதை இப்ப பார்த்துடலாமா? இதுல என்ன எழுதி இருக்குதுன்னு தெரியுதா? You are glad you are better than other people. You glory more in appearance than in the heart. You are quick to judge others but blind to your own fault. இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு Pharisee அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம். நம்மள நாமளே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிறது இல்ல. சோ நம்ம மத்தவங்களை விட நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் இல்ல நம்ம பெட்டரா இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு Pharisee. அதே மாதிரி மத்தவங்களோட அப்பியரன்ஸ பார்த்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறதோ இல்ல ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம இருக்கிறதோ ஜெனியாட்டி சொன்னாங்கல்ல, அதே மாதிரி ஒரு குவீனா இருந்தா கூட அவங்க சாதாரண ட்ரெஸ்ல வரும்போது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல, குவீன் ட்ரெஸ்ல வந்தா மட்டும் ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்கல்ல. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணினோம்னா நம்ம ஒரு Pharisee. அதே போல யாரையுமே பார்த்த உடனே நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம்ல, இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க இல்ல இவங்க மோசமானவங்க, அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்த உடனே ஒருத்தரை ஜட்ஜ் பண்றது, அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணினோம்னா then we are a Pharisee. ஓகே, ஏன்னா நம்ம கிட்டே நிறைய ஃபால்ட் இருக்குது. நம்மளோட ஃபால்ட்டை பார்க்காம மத்தவங்களை பார்த்த உடனே இவங்க இப்படி ஒரு பிளாக் பர்சன் பார்த்தா அவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா then we are a Pharisee. இல்ல, கலர் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம்ல. கலரை வச்சு ஆண்டவன் நம்மள ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம ஹார்ட்டை தான் பார்ப்பாங்கல்ல. சோ Pharisee இந்த 3 குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா then we are a Pharisee அப்படின்னு நம்மளையே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம். So do we want to be a Pharisee? No, aunty. No, so we never should be a Pharisee. We should never do what a Pharisee is doing. அதனால தான் நான் இதை போட்டிருக்கிறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே இருக்கக்கூடாது. ஓகே ஆண்டி. ஓகே, சோ குவிஸ்க்கு போயிடலாம். ஓகே ஆண்டி. என்ன செட்? Set 1 500 aunty. Set 1 500. Jesus raises the son of the widow and the story சொல்லுங்க. எப்படி ரைஸ் பண்ணாங்க, என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஏசப்பா அந்த சென்ச்சுரியன் சர்வன்ட் அது ஹீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாயனூருக்கு வந்தாரு. நாயனூருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த முதல் வாசல்லே அந்த பாடையை தூக்கிட்டு அந்த விடோடைய சன்னை தூக்கிட்டு போனாங்க. அப்ப ஏசப்பா அந்த பெண்ணை அந்த விடோவை பார்த்து அந்த விடோ அழுததை பார்த்து ஏசப்பா மனதுருகி ஏசப்பா பாடையை தொட்டாரு. பாடையை தொட்டு நீ எழுந்துருன்னு சொன்னா எழுந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். பேச ஆரம்பிச்சோன்னா எல்லாருக்குமே பயங்கர சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அது பயந்தாங்க. பயந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நமக்கு மகா தீர்க்கதரிசி நமக்குள் தோன்றினார். தேவகுமாரன் தேவன் தமது ஜனங்களை சந்தித்தார்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க அந்த நியூஸ் யூதேயா சுத்தி இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் அந்த தேசத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே பரவிடுச்சு ஆண்டி.
வெரி குட். சூப்பரா ஸ்டோரி சொல்லிட்டீங்க. I'll give you full marks. தேங்க்யூ ஆண்டி. ஓகே, ஸோ ஒரு தடவை இந்த ஸ்டோரியை பார்த்துடலாமா? இதுல என்ன பண்றாங்க? when Jesus came near the gate of Nain city, a dead man was being carried out. So when the Lord saw her, he had compassion. ஜீசஸ்க்கு வந்து அவங்க மேல ஒரு கம்பேஷன் வந்ததுனால அவங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த லேடி கிட்ட, அழாதீங்க, do not weep. The dead man, அதுக்கப்புறம் he was the only son of his motherல, அந்த டெட் மேன் வந்து ஒரே பையனா இருந்தாங்க, அதனால அந்த அம்மாக்கு ரொம்ப துக்கமா இருந்துச்சு. சோ ஏசு சொன்னாங்க அழாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ பக்கத்துல வந்து அந்த பாடைய அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, தொட்டு அந்த அவர்கிட்ட, அந்த டெட் மேன் கிட்ட, ஐ சே டு யூ அரைஸ் அப்படின்னு சும்மா வார்த்தை தான் சொன்னாங்க. ஆனா என்னாச்சு, அந்த மேன் எழுந்து உட்காந்துட்டார்ல. The dead man sat up and he began to speak also. அது பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாச்சு. ஒரு செத்துப்போன மனுஷன் எப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே எழும்பி உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அதனாலதான் என்ன சொன்னாங்க, God has visited this people. காடே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே நம்பினாங்க. ரொம்ப கரெக்டா சொன்னீங்க. ஃபுல் ஸ்கோர். தேங்க்யூ ஆண்டி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜான். எஸ் மேம். எஸ் ஆண்டி. என்ன செட்டு? செட் 2ல 300. செட் செட் 1ல 300. செட் 1ல 300. Okay, set 1 300. Match the following matchup. 9. Do not weep. Fear came upon all. இத வந்து இந்த சைடு இருக்கிறதுல மேட்ச் பண்ணணும். 9க்கு எது மேட்ச் ஆகும்னு சொல்லணும். ஜீசஸ். 9 தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சிஸ்டர். 9 ஒரு ஊர் இருக்கா? அதுக்கு இந்த சைடு நான் என்னெல்லாம் மேட்ச் கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படின்னா, குளோரிஃபைடு காட் அப்படின்னா என்ன சொல்றது, கடவுளை மகிமைப்படுத்துறது. டெட் மேன்னா இறந்து போன மனுஷன். அப்புறம் ஜீசஸ். இந்த 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. சோ 9க்கு நீங்க எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க? டெட் மேன். கரெக்ட். ஓகே, அடுத்தது டு நாட் வீப், அழக்கூடாது அப்படின்றது. ஓகே, அதுக்கு நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணுவீங்க? ஜீசஸா, குளோரிஃபைடு காட்? Glorified God. Glorified God. Do not weep. Do not weepனா என்னது? அழாதீங்க அப்படின்னு சொன்னது. அழாதீங்க. ஜீசஸ் தான் அழாதீங்கன்னு சொன்னாங்க. கரெக்ட். Fear came upon all. எல்லாரும் அதை பார்த்து பயந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க. Glorified God. பயந்து ஆச்சரியப்பட்டு கடவுளை மகிமைப்படுத்தினாங்க. கரெக்ட். ஆன்சர் செக் பண்ணலாமா? 9 அப்படின்னா டெட் மேன்னு சொன்னீங்க. கரெக்ட். Do not weepனா ஜீசஸ் சொன்னாங்க. Fear came upon allனா glorified God. Very good. Full score. Thank you, Auntie. Welcome. வேற யாரெல்லாம் பாக்கி இருக்கா? ஹேனா? எஸ் அக்கா. வீடியோ என்ன செட் வேணும்? வீடியோல வரீங்களா? வரேன்க்கா. எங்க காணவே இல்ல? அக்கா வந்து வீடியோ ஆன் ஆக மாட்டேங்குதா? மினிட்ஸா? ஓகே. என்னாச்சுங்க? அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சொன்னா. சரி, இங்க இருக்குன்னா
அன்மியூட்டுக்கு எடுத்து விட்டீங்க. எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாரு அது பண்ணு நம்மளே சொல்லுவோம். சரிடா, வரலன்னா பரவாயில்ல. என்ன என்ன செட் வேணும்னு சொல்லுங்க. அக்கா செட் 2ல 100. செட் 2ல 100-ஆ? ஓகே. Who neither ate bread nor drank wine. யாரு பிரெட் சாப்பிடல, வைன் குடிக்கல? அக்கா ஜான். ஜான் த பேப்டிஸ்ட்ல கரெக்ட் ஆன்சர். வெரி குட்மா, கரெக்ட் ஆன்சர். தேங்க்யூ அக்கா. Okay, so next, Olivia. Olivia, இது பாட படிக்கணும். இந்தியா இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. Olivia இல்லையா? So, okay, next போகலாம். Jessica. Yes, auntie. என்ன செட் சூஸ் பண்ற? Auntie set to 400. ஏன்பா எல்லாரும் செட் 1 and 2லயே செலக்ட் பண்றீங்க? 3, 4, 5. ஓகே, 5 இல்ல, 3 and 4 செலக்ட் பண்ணுங்களேன் யாராவது. Auntie set 400. Set 400. Okay. Match the following. Easy தான். Okay, auntie. Tax collectors. Friend of tax collectors, Jesus. Fragrant oil, sinful woman. Fragrant oil, ஆமா, sinful women. He Tax has a demon. collectors திரும்ப யோசிச்சு பார்க்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிங்க, அப்போ உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்துடும். Fragrant oil is correct, sinful women. Yes, auntie. அடுத்தது friend of tax collectors. Auntie, I'm thinking. Auntie, Jesus, right? Friend of tax collectors, okay. And then he has a demon. He has a demon. Auntie, is it John the Baptist? ஆமா, ஜான் தி பேப்டிஸ்ட் தானே டீமன் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொன்னாங்க மக்கள். Yes, auntie. Yes, okay. Next one, Pharisees and lawyers. Rejected the will of God. Yes, tax collectors. Justified God. Correct. Okay, Jesus answer தானே already check சொன்னது. பண்ணுவோம். எனக்கா? ஜீசஸ் தானே பெயர்சபூல்ல பிசாசு பிடித்தவன் சொன்னாங்கல்ல. பிசாசை கொண்டு இல்ல, பிசாசு மக்கள் வந்து ஜான் த பேப்டிஸ்ட டீமன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அத ஜீசஸ் தான் சொல்லுவாரு, மக்கள் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, ஜான் த பேப்டிஸ்ட் வந்து வைன் குடிக்கல, எதுவும் சாப்பிடல, ஆனா டீமன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து எல்லாம் குடிக்கிறேன், ஆனா நான் வந்து ஒரு குடிகாரன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். Yes, auntie. சோ நீங்க சொல்றது இன்னொரு இதுல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஓகே, சோ கரெக்டா தான் சொல்லிருக்கிற ஜெசிகா. ஃபுல் ஸ்கோர். Thank you, auntie. ஓகே, சோ எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற யாராச்சும் பாக்கி இருக்கிறீங்களா சொல்லாம, அட்டென்ட் பண்ணாம? Are there anyone whom I have missed? No, right? Ivanshika. Oh, Ivanshika. Sorry, I forgot your name. I forgot to add your name. Okay, I'll give you the options. Okay, which set you want to choose? Set 300. Set 300. Okay. Where was Jesus when the sinful women brought an alabaster jar of perfume to him? ஜீசஸ் எங்க இருந்தாங்க அந்த லேடி வந்து ஆயில் கொண்டு வரும்போது? Pharisee house. Correct. ஆன்சர் பார்க்கலாமா? ஜீசஸ் வாஸ் இன் த Pharisees house. Pharisee கூப்பிட்டு இருந்தாங்கல்ல,
விருந்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் இந்த லேடி வந்தாங்க. வெரி குட், கரெக்ட் ஆன்சர். I'll give you 100. Thank you, auntie. வெல்கம். வேற யாராச்சும் இருக்கிறீங்களாமா மிஸ் பண்ணவங்க? டன்னா? Shall we finish? ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். இந்த வாட்டி எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா படிச்சு ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்திருக்கிறீங்க. வெரி குட். காட் bless you all and also in your studies. உங்களோட நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்ல? So God bless you. Bye. See you next month. Bye, auntie. Bye bye. Thank you, Chelsea auntie. Now I call upon Hannah for worship. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may come and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Lord, whatever comes before me, you will help me overcome it. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to His. Yet how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but to Christ in me. You are my righteousness and joy, Lord. You are our only hope. I come before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you, Lord. We praise you. ஏசப்பா இந்த நல்ல கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. இந்த நாள்ல கூட இருந்தீங்களே அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. நாங்க படிச்ச எல்லாத்தையும் நாங்க மனசுக்குள்ள வச்சுக்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. அதை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது ஏசப்பா. ஏசப்பா எங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் கொடுங்க ஏசப்பா. நாங்க நல்லா ஸ்கூல்ல படிக்க உதவி செய்யுங்க. காத்துக்கொள்ளுங்க, வளர்த்துங்க, பாதுகாத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசு நாமத்துல ஜெபம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you, Hannah. Now I call upon Evanchika for action song. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நீங்களாம் அனிமே பார்ப்பீங்களா? மோஸ்ட்லி நம்ம அனிமே எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம். இன்னொன்று நம்ம
BTS சில பேர் பாக்குறாங்க. ஆனா வந்து நம்ம அது பார்க்கவே கூடாது. ஏன்னா அது ஹோலி லைஃபே இல்ல. சோ அது பற்றி தான் இப்ப நான் இன்னைக்கு சாங்கே பண்ண போறேன். ஓகே? அனிமியை தான் ஃபாலோ பண்ணி அடிமையான BTS ஃபேன் ஆகி பாலா போன இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போட்டு சோகமான பரிசுத்தத்தை இழந்து இப்போ பஞ்சர் தானே அனிமியை தான் ஃபாலோ பண்ணி அடிமையான BTS ஃபேன் ஆகி பாலா போன இன்ஸ்டால ஸ்டோரி போட்டு சோகமான பரிசுத்தத்தை இழந்து இப்போ பஞ்சர் தானே ரீல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் டைம் ஃபுல்லா வேஸ்ட் ரீல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்ஸ் டைம் ஃபுல்லா வேஸ்ட் என்ன தேடி வந்த இயேசு போதும் ஆளா போன என் மனசு மாறும் அவரோட வார்த்தையால வாழ்க்கை மாறும் சோதனைகள் எல்லாம் தெரிச்சு ஓடும் என்ன தேடி வந்த இயேசு போதும் பாலாய் போன என் மனசு மாறும் அவருடைய வார்த்தையால வாழ்க்கை மாறும் சோதனைகள் எல்லாம் தெரிச்சு ஓடும் ஹோலி லைஃப் இது ஜாய்ஃபுல் லைஃப் ஹோலி லைஃப் இது ஜாய்ஃபுல் லைஃப் தேங்க்யூ. Thank you, Ivanchika. Now I call upon Jonathan for testimony. Praise the Lord. நான் வந்து ஒரு நாள் ஊர்ல ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணிட்டு பேக்யார்ட்ல சும்மா நடந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து பக்கத்து வீட்டுல இருந்து ஒரு நல்ல பெரிய மரம் ஒரு பப்பாயா ட்ரீ வந்து என்னைய மில்லி செகண்ட்ஸ்ல மிஸ் பண்ணுச்சு. கரெக்டா நான் 1 ஸ்டெப் வைக்கிறேன், எனக்கு பின்னாடி விழுது. நான் ஜஸ்ட் லைக் அங்க ஏதாவது பூச்சி இருக்குன்னு பாத்துருந்தேன்னா அவ்வளவுதான் மண்டை மேல விழுந்திருக்கும். So I praise the Lord for giving me protection. அது கழிச்சு நாங்க வெக்கேஷன் அப்போ டெல்லிக்கு போயிருந்தோம். ஆக்ராக்கு போயிட்டு வரையில லஞ்ச்க்கு ஒரு இடத்துல நிறுத்தணும். அப்போ வந்து நான் என் கேமரா பேக் டாக்ஸில வைக்க ட்ரஸ்ட் பண்ணல, அதனால அங்க ரெஸ்டாரண்ட்குள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அது கழிச்சு வரையில மறைந்து வச்சுட்டு வந்துட்டேன். யாருமே ரியலைஸே பண்ணல. அடுத்து 200 கிலோமீட்டர்ஸ் இந்திரா காந்தி மெமோரியலுக்கு வகையில தான் ஞாபகம் வந்துச்சு என் கேமரா இல்லைன்ட்டு. அது கழிச்சு நிறைய பேர்கிட்ட பேசி கடைசியில என் கேமரா கிடைச்சிருச்சு. ஐ praise God for giving me that. Praise the Lord. Praise the Lord, Jonathan. Now I call upon Janice for storytelling. Hi friends, how are you all? இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி தான் சொல்ல போறேன். ஒரு ஊர்ல ஒரு ஸ்கூல்ல 7th படிக்கிற ஒரு பொண்ணு பேரு ஷீபா. அவ ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி. அவ ட்ரெஸ் வந்து பழசா இருக்கும், திங்ஸ் வந்து பழசா இருக்கும், லஞ்ச் பாக்ஸ், பேக் எல்லாமே ரொம்ப பழசா இருக்கும். ஸோ அவங்க கிளாஸ்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்கள ஒரு மாதிரி பேடா பார்ப்பாங்க. இவ்ளோ அசிங்கமா வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி பேடா பார்ப்பாங்க. அதனால அவளுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயி போய் ஓரத்துல உட்காந்துப்பா. அவளுக்கு அவங்க கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது கூட அவனால ஆன்சர் பண்ண முடியாது, ஆன்சரும் பண்ண மாட்டா. அவளுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருந்தா கூட அவனால ஆன்சர் பண்ண மாட்டா. ஏன்னா ரொம்ப சோகத்துல உட்காந்துருப்பா. அதே கிளாஸ்ல மரியான்னு ஒரு பொண்ணு அவங்க அம்மா கிட்ட போய் அவளை பத்தி பேடா சொல்லுவா. அம்மா அவ ரொம்ப பேடா இருக்கா அம்மா, அம்மா அவ ட்ரெஸ் எல்லாம் பழசா இருக்குமா, அம்மா அவ பக்கத்துல போனாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லம்மா, எனக்கு இந்த கிளாஸே பிடிக்கலமான்னு ரொம்ப அவங்க அம்மா கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருப்பா. அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, அவங்க சூழ்நிலை இல்லமோமா, அதனால அவளை ஹேட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட அவனால
அக்செப்டே பண்ணிக்க முடியல. அதெல்லாம் முடியாதுமா அப்படின்னு டெய்லியும் வந்து அவளை பத்தி குறையா சொல்லிட்டு இருப்பா. அன்னைக்கு ஒரு நாள் மரியாவும் அவங்க அம்மாவும் வந்து காய்கறி வாங்குறதுக்காக மார்க்கெட் போயிருந்தாங்க. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஷீபா வந்து அவங்க அம்மா கூட தக்காளி வித்துட்டு இருந்தா. அப்ப சொன்னா, ஷீ நீ இங்க உட்கார்ந்த தக்காளி விக்கிற, நீயா வந்து எங்க கிளாஸ்ல வர, நீ ரொம்ப பழசா இருக்க அப்படி அப்படின்னு ரொம்ப பேடா அவங்க அம்மாவையும் இவளையும் அந்த ஷீபாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினா. அதனால வந்து அவங்க ஷீபாவோட மம்மிக்கும் அழுகையே வந்துருச்சு. அப்ப மரியா மம்மி சொன்னாங்க, நீ இந்த மாதிரி பேசக்கூடாதுமா, அவங்கள ரொம்ப நீ கஷ்டப்படுத்திட்ட, அந்த மாதிரிலாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன போதும் கூட அவளுக்கு அவனால உணரவே முடியல. இவெல்லாம் வேஸ்ட், இவெல்லாம் அப்படி தாள் அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு அவ கேட்கவே இல்லை அவங்க அம்மா பேச்ச, மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிட்டா. அதனால வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஷீபா வந்து அவங்க கிளாஸ்க்கு வரும்போது எல்லாருமே கூட்டமா சேர்ந்து தக்காளி தக்காளி தக்காளின்னு ரொம்ப கிண்டல் பண்ணாங்க. அதனால அவ அழுகுற மாதிரி வந்து ரொம்ப சேடா வந்து உட்காந்துட்டா. அந்த நாளா பார்த்து இன்ஸ்பெக்ஷன், அவங்க ஸ்கூல்ல இன்ஸ்பெக்ஷன்னா அவங்க அந்த ஸ்கூல்ல வந்து சந்திப்பாங்க. பெரிய பெரிய ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்கூல்ல சந்திப்பாங்க, விசிட் பண்ணுவாங்க. விசிட் பண்ணிட்டு ஒரு கிளாஸ்லயும் வந்து ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அந்த பிள்ளைங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணா ஒரு கிஃப்ட் தருவாங்க. அது மாதிரி வந்தாங்க. எல்லா கிளாஸ்க்கும் கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஷீபா கிளாஸ்க்கும் வந்தாங்க. ஷீபா கிளாஸ்ல இந்த மாதிரி சில ஜிகே ஒரு 3 ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது யாருக்குமே தெரியல. ஒரு 4 பேரை எழுப்பி கேட்கும் போது கூட யாருக்குமே தெரியல. கடைசியில ஷீபாவை எழுப்பி கேட்டாங்க. அப்படின்னு வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஷீபா அப்படின்னு சொன்னோன்னா எல்லாருமே விழுந்து விழுந்து சிரிச்சாங்க. அந்த ஆபீசர் வாட் ஹேப்பன், why are you laughing at her அப்படின்னு கேட்கும் போது கூட ஒண்ணும் இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கேளுங்க சார், அவர்கிட்ட நல்லா கேளுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க அந்த ஆபீசர் எல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை முறைச்சிட்டு கடைசியில ஷீபா கிட்ட வந்து அந்த 3 கொஸ்டின்ஸ் அதே 3 கொஸ்டின்ஸ் ஷீபா கிட்ட கேட்டாங்க. ஷீபா வந்து அப்படியே கரெக்டா எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்குமே கரெக்டா ஆன்சர் சொன்னனால அவளுக்கு ஒரு டிராஃபி கொடுத்தாங்க. ஒரு கிஃப்ட், ஒரு பிரைஸ் மாதிரி டிராஃபி மாதிரி கொடுத்தாங்க. டிராஃபி மாதிரி கொடுத்துட்டு அவளை முன்னாடி எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு முன்னாடி கூப்பிட்டாங்க. உனக்கு எப்படிம்மா இந்த நாலேஜ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்னோட அம்மா வந்து தக்காளி விக்கிறாங்க, எனக்கு அப்பா இல்லை, எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவ சொன்னா, இந்த மாதிரி வந்து நான் வந்து வித்துட்டு எங்க மம்மி கூட வந்து செல் பண்ணிட்டு ஷாப்புக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் நான் டெய்லியும் ஜிகே புக் ரீட் பண்ணுவேன், நியூஸ் பேப்பரும் ரீட் பண்ணுவேன். நைட்டு தூங்கும் போது ஜீசஸ் கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிட்டு, ஜீசஸ் என்னெல்லாம் ஞானம் தாங்க, புத்தி தாங்க, அறிவு தாங்கன்னு கேட்டுட்டு அவ தூங்குவா. அப்படிதான் ஒண்ணு சொன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்பவுமே ஏசப்பாவ எந்த பிரச்சனைனாலும் நான் ஏசப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் நெக்ஸ்ட் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலோட பிரின்சிபல் அவங்க சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க. அவங்க சர்ச்சுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் எல்லாமே அந்த பிரின்சிபலுக்கு தெரியும். அவங்க கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி வந்து நீ எங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவளும் சரின்னு சொன்னா. நீ நல்லா படிப்பியா அப்படின்னு கேட்டோன்னே, மேம் நான் நல்லா படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த மேம் வந்து சீட் அந்த ஸ்கூலுக்கு அவளுக்கு வந்து சீட்டு கொடுத்தாங்க. அந்த விஷயம் எல்லாம் அந்த ஆபீசர்ஸ் கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்புறமா எல்லாம் சூப்பர் குட் அந்த மாதிரி நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு அவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்க்கு போயிட்டாங்க. அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து, ஷீபா எங்களை ரொம்ப மன்னிச்சிரு, நான் நீங்க ரொம்ப புவர்னால நீ வந்து கெட்டவளா இருப்பியோ, உன்னோட அவுட்வேர்டோட அப்பியரன்ஸ் பார்த்து நீ ரொம்ப கெட்டவளா இருப்பியோ, வந்து உன்னோட பேக், உன்னோட அப்பியரன்ஸை பத்தி நாங்க உன்னோட அப்பியரன்ஸ், உன்னோட எல்லாத்தையும் பார்த்து நாங்க ராங் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களை மன்னிச்சிருங்க, என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு எல்லாரையுமே சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க, ஷீபா சொன்னா, அதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, நான்
மனசுல எதுவும் வச்சுக்கல, நான் உங்களை எல்லாரையும் மன்னிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் ஜாலியா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஷீவா ஒதுக்கவும் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே போலதான் நாமளும் யாரையும் பார்த்து ஒரு மாதிரி அவங்களோட அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸை பத்தி நம்ம கிண்டல் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள பத்தி அப்படியே ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது. அவங்க 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 கூட அப்படியே பழகணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க, அன்பானவங்களா, நாலேஜபிளா தெரிய வரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து மத்தவங்கள பார்த்து டக்குன்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது, ராங் ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாது. ஜீசஸ் தான் ஒன்லி ஒரு ஜட்ஜ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். Thank you, Janice, for your beautiful story. Now I call upon Jonathan for a vote of thanks. First of all, I thank the people behind the scenes. I thank Nancy Auntie who made this meeting possible. I thank God. And I thank Nancy Auntie, Lindsay Auntie, and Helen Auntie for conducting the meetings, working behind the scenes. I thank the parents for motivating and encouraging the children to do the programs, learn the memory verses, learn the wish portions and all. Then I thank the children who made this program possible by joining. I also thank Jealousy Auntie for conducting the quiz and working for making the presentation. Thank you. Thank you, Jonathan. Now let us close with the ending prayers. Let us bow down our heads for prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this wonderful day. Lord, we thank you for your presence and for your guidance in this children prayer meet. Lord, help us to obey and follow what we have learned in the message. Let your name alone be glorified. In Jesus' precious name I pray, amen.